नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अक्टोबर मास 26 तारिख रविवार। आज दिन टॉप 25 बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि पारिबे संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आज नुआपड़ा बीजेपी कार्यालय रे सुभद्रा शक्ति को समावेश अनुष्ठान हेउछि। यार बीजेपी महिला मोर्चा रे समाधान संवादक पूर्णिमा नायक मंच संचालन करिथिले। उपमुख्यमंत्री प्रभाती पीड़ा, ब्रह्मगिरी विधायक उपनाश महापात्र, कलाहांडी सांसद मालविका और देवी, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार, जिला महिला सेवा नेत्र राजेश्वर साहू और कल्पना ढेलिकिया प्रमुख उपस्थिति थिले। एही समावेश जय ढालिकिया और तांको बाप स्वागत राजेंद्र ढेलिकिया सेवा कार्य को श्रवण करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन माझी को सहयोग आसंता 11 तारिख रे पद्म फूल पाई भोट देवाकू अपील करथिले। पाणीपाग विभाग दक्षिण ओडिशा पाई 28 और 29 तारिख रे रेड अलर्ट जारी करिछि। गंजाम, गजपति, रायगड़ा और कोरापुट और मालकानगिरी रे पवन गति 60 रु 80 किमी पर्यंत पहुँचब बोली आशंका। 27 रु आरंभ हेब वर्षा और 28 और 29 पवन सह व्यापक वर्षा हेबार संभावना रही। सम्यजीवी मानकु 26 रु 30 तारिख पर्यंत समुद्र को जीवा मना करा जाइछि एवं समस्त बंदरे 3 नंबर विपद संकेत दिया जाउछि। पश्चिम बंग और ओडिशा उपकूल रे माइक जोग सतर्कता और संदेश चली। प्रशासन सजाग अछि और तलिया अंचलवासी को सतर्क रहिबाकू कहा जाउछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं राजनीति तेज हेउछि। एथिरे 3टी दल अंठा भिड़िछन्ति। सीपीआईएम घोषणा करिछि जे सेमाने कांग्रेस प्रार्थी को समर्थन करिवे। एक सांबादिक सम्मेलन रे दल पक्षरु कहा जाउछि जे एही निर्वाचन केवल एक प्रतियोगिता नुहे, बरं संविधान और धर्मनिरपेक्षता और गणतांत्रिक अधिकार रक्षा पाई एक जनमत संग्रह। सीपीआईएम और जनता और समस्त गणतांत्रिक शक्ति को एकता और आह्वान जनाई बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति को परास्त करने को आह्वान करिछि। बिहार विधानसभा निर्वाचन पाई बीजेपी 234 आसन मध्य 101 आसन रे प्रतिद्वंद्विता करुछि। दल यही समस्त आसन रे प्रार्थी घोषणा करी सारिछि। तथापि राज्यर 6टी जिला मेधापुर, खडारिया और शेखापुर, शिहर और जहानाबाद और रोहतारे बीजेपी प्रार्थी देई नाही। सेठारे एहार सहयोगी दल मानकु प्रार्थी माने लड़ुछंती। बीजेपी कहिछि जे एही आसन बंटन सहयोग दल मानकु सुजोग देवा पाई करा जाइछि। मतदान और 6 और 11 तारिख रे 2 पर्याय हेबो। नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन पाई प्रार्थीक मानकु निर्वाचन प्रतीक प्रदान करा जाउछि। आयर और संपत्ति सेनारे कार्यावेक्षण प्रकाश हिंदू को उपस्थिति रे मोट 14 जन प्रार्थी को प्रतीक दिया जाउछि। कांग्रेस प्रार्थी घासीराम और माझी को हाथ, बीजेपी रे जय ढेलिकिया को पद्म फूल और बीजेडी रो सिन्हा रे छुरिया को शंख चिन्ह रे मिलिछि। 3 मुख्य दल वर्तमान जोरदार प्रचार करुछंती। बीजेपी प्रार्थी तांको स्त्री और माँ घरे घरे बुली भोट मांगुचंती। बीजेडी महिला सभा करी प्रचार बढ़ाई। कांग्रेस पक्षरु सीपीएसी सभापति उक्त दास निजे प्रचार मैदान रे नामछंती एवं बीजेपी बीजेडी को भाई भाई हेब अभियोग करुछि। रूस यूक्रेन युद्ध तृतीय वर्ष रे प्रवेश करने सहित उत्तोलन चरम सीमार पहुंची। रूस सैन्य शुक्रवार राति रे इस्राएल बालिस्टिक क्षेपण द्वारा
ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ ଭିକ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ସହରର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରେଲ ଆଇନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଭିର ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ସହରର 40% ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ, ହଜାର ହଜାର ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ବିହୀନ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଜେନେରେଟର ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ରେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାଟୋକୁ ଶୀଘ୍ର ସାମରିକ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷ ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୟ ରଖିବା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଶୀତକାଳୀନ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ରଣନୀତି ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 9 ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି ହେଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବେଦନ 121 ରନରେ ଶତକ, କେଉଁଠାରେ ବିରାଟ 47 ରନର ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ରାଣା ରାଟିକ୍ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 236 ରନର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ 38.3 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେଣି। ଯଦିଓ ସିରିଜ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1-ରୁ ଜିତିଛି, ତଥାପି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖାଇଛି ଦମ୍। ବିରାଟ କୋହଲି କୁମାର ସାଙ୍ଗକାରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସର୍ବଦା ରନ୍ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପଛରେ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ପୁଣି ମାଉ ସିଂହ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ନକ୍ସଲମାନେ 2 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ମିତ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିବାଦରେ ରାତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲ ଗ୍ରାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ରବି ଟୁମଙ୍କ ଏବଂ ତିରୁପତି ସେଡି ନାମକ 2 ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଘରୁ ଟାଣି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁଠି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବେ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପୁଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା। ବୈଠକରେ ମୋଟ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସହ ତାହାର ଆଇନ ପ୍ରତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ ଗୃହ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 4219 କନଷ୍ଟେବଲ ପଦକୁ ସିଧାସଳଖ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପସଚିବ ତରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆଇଜିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ପଦ ପୂରଣ ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପି ଓ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ। ଏହା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସିଷ୍ଟମ ତଥ୍ୟ ଓ ବିପଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା। ମାସିକ ଆଉଟପୁଟ୍ କର 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରାମଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 96% ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସରଳ ଭାବେ ଏବେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ଓ ବଦଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ମୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ସହ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ରିଲାଏନ୍ସ 70% ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ 30% ଅଂଶଧନରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିଛି। ମୋଟ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେବ। ରିଏଲ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟର୍ମାଇଲ୍ଡ AI ସାବଧାନ ବିକାଶ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ, ଅପଡେଟ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବିକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦେବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ AI ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ପର୍ଥ ଏବଂ ଆଡେଲେଡ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନିଆର ସିରିଜ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସିଡନୀ ଆସିଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡିଏନ୍ସି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶତକ ଓ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍କୁ ନକଲି ନେଇ ତାଙ୍କର ମୋଟ କ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା 76 ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସହିତ କୋହଲିଙ୍କ ସିବି ସ୍ମିଥ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ମିଥ୍ 76ଟି ମହଲରେ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ ଓ 72ରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।